SBI PO explanation, model test number 839. 839 అండి. Quantitative aptitude question number 31 onwards. 31. Cars A and B were traveling from point M to point N on the same day. Car A left point M at 10 am traveling at a speed of x kilometers per hour. Car B traveling at 72 kilometers per hour leaves point M at 1 pm. M నుంచి Nకి వెళ్తున్నాయండి. కార్ ఏ అండ్ కార్ బి, టూ కార్స్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ స్టేషన్ ఎం టు స్టేషన్ ఎన్ అండి. ఎం నుంచి ఎన్కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. ఫస్ట్ కార్ ఏ లెఫ్ట్ ఎం అట్ 10 am. 10 amకి బయలుదేరింది, ట్రావెలింగ్ అట్ స్పీడ్ ఆఫ్ x kilometers per hour. అంటే x kilometers per hour స్పీడ్తో బయలుదేరింది. x kilometers per hour స్పీడ్తో బయలుదేరింది. స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్. And car B traveling at a speed of 72 kilometers per hour leaves the point M at 1 pm and managed to catch up with car A at 6 pm. ఈ రెండో కార్ ఎన్ కార్ ఎంని 6 pmకి రీచ్ అయిందట, కలిసిందట. దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ ఏ? కార్ ఏ స్పీడ్ అంటే x kilometers per hour. కార్ ఏ ఎన్నింటికి బయలుదేరింది చూడండి, 10 నుంచి 6కి. మార్నింగ్ 10 నుంచి ఈవినింగ్ 6 అంటే 10 to 6 అంటే 8 hours. x kilometers per hour స్పీడ్తో 8 hours ట్రావెల్ చేస్తుంది. అది 72 kilometers per hour స్పీడ్తో. సెకండ్ కార్ ఎన్, సెకండ్ కార్ బి ఎం టు ఎన్ ట్రావెల్ చేస్తుంది 72 kilometers per hour. దీనికంటే 3 hours తర్వాత బయలుదేరింది. 1 pmకి స్టార్ట్ అయింది. 1 pm నుంచి అంటే 5 hours. Therefore 8x is equal to 72 5s are 360. Therefore x is equal to 45 kilometers per hour. Therefore speed of car A is 45 kilometers per hour. Therefore second option is the answer. 32. x kilometers per hour స్పీడ్తో 8 hours ట్రావెల్ చేస్తుంది. సెకండ్ కార్ ఏమో 72 kilometers per hour స్పీడ్తో 5 hours ట్రావెల్ చేస్తుంది. 3 hours లేట్గా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, therefore 8x is equal to 360, x is equal to 45. A project can be completed by 60 men in 20 days, 72 men in x days and 64 children in 36 days. Men, women, children. సో మెన్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, 60 men in 20 days. వెరీ గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ 72 women in x days. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, అండ్ 64 children in 36 days. 64 children, 36 days. వెరీ గుడ్. 60 men, they can complete the work in 20 days. 72 men, x days. 64 children, 36 days. If 100 men, 100 women and 128 children, 100 men. సో ఇక్కడ ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏమవ్వాలి, మెన్ ఇంటూ డేస్ ఈజ్ వర్క్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఇది 6 2s are 1200. 1200 అంటే 100 into 12. 100 men అయితే 12 daysలో చేస్తారు. మరి ఇప్పుడు 100 women అంటున్నాడు. 100 women అంటే ఇక్కడ ఎలా చెప్తామండి, ఈ ప్రొడక్ట్ బై 100 అంటే 72x by 100 అని తీసుకోవచ్చుగా. సో ఇప్పుడు ఇది 72x ప్రొడక్ట్, ఈ 100 క్యాన్సిల్ అయితే ఇది కూడా 72x. వెరీ గుడ్. 128 చిల్డ్రన్ అంటే చిల్డ్రన్ డబుల్ అయ్యారు కాబట్టి డేస్ హాఫ్ అవుతుంది, 18 daysలో చేస్తారు. Therefore 128 children, they can complete the work in 18 days. 100 men, 100 women, 128 children complete the project in 5 7 by 13. 5 7 by 13 అంటే 13 5s are 65. 65 plus 7 72. 72 by 13 days చేశారు. 65 plus 7 72 by 13 days. ఓకే, సో ఈ 100 men 1 day work is equal to 1 by 12. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఉమెన్ 100 women 1 day work is equal to 100 by 72x. 100 by 72x. అండ్ వీళ్ళు 1 day work ఎంతంటే 1 by 18. సో ద టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. దీనికి ఈక్వల్ చేస్తాం. ఎస్, ఇప్పుడు ఎల్సిఎం 72x. 72 by 13. 72 by 13. 72x is the LCM. 72x is the LCM అయితే 12. 72xలో 6x ప్లస్ 72x వన్ టైం కాబట్టి 100. 6x ప్లస్ 100 ప్లస్ 18 4 times కాబట్టి 4x is equal to 1. 72 get cancel. ఇది అటువైపుకి వెళ్తే 13x into 1 13x. ఇది 10x 13x డిఫరెన్స్ 3x is equal to ఇది 13x అండి. 13x క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో 13 into x into 1 13x. ఇక్కడ 10x 10x డిఫరెన్స్ 3x is equal to 100. Therefore x is equal to 33.100 by 3 33.333. Therefore the value of x is 33.3333. That is the answer. Next one, 33. A and B started a business
And B's investment was 7/12 of A's investment. B's investment was 7/12 of A's investment. At the end of the 6 months from the start of the business, A double his investment and C joins with an investment which was 20% more than B's investment. A, B and C. And B investment was 7/12 of A's investment. A's investment 12 parts అయితే B investment 7 parts అని చెప్తున్నాడండి. And at the end of the 6 months from the start of the business, A doubles his investment. 6 months తర్వాత వీడు డబుల్ చేశాడు. డబుల్ చేశాడంటే 24, that is for another 6 months. వీడు డబుల్ చేసింది ఏం చెప్పలేదు, all the 12 months. At the end of the 6 months from the start of the business, A doubles his initial investment and C joined with an investment which was 20% more than B's investment. B's investment కి 20% more. దీంట్లో 20% అంటే 1.4 అంటే 8.4 into 6 ఇదండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. If B share in an annual profit was 1400 more than C, then what was the annual profit? 6 cancellation అండి, 6 cancellation ఇక్కడ 2 times 6 cancellation. ఇది 36, 12 plus 24 36, 7 2s are 14 and 8.4. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్తున్నట్టున్నాడు. B షేర్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ అండ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే 5.6. 5.6 parts is equal to 1400. అయితే టోటల్ ప్రాఫిట్ అడుగుతున్నాడు. టోటల్ ప్రాఫిట్ అంటే 58.4. 36 plus 14 50, 58.4. పాయింట్ గెట్ క్యాన్సిల్, పాయింట్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. 14 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 100 times, ఇక్కడ 4 times. ఈ 4 దీంట్లో 25 times. 25తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 584. పాయింట్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఆల్రెడీ. 25తో మల్టిప్లై చేయడం అంటే by 4, 100/4, 100/4. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే 14 4s are 56, 24 అంటే 14,600. Therefore the answer is 14,600. Second option is the answer. 14,600 second option. Next 34. Lenny sold 2 articles A and B, thereby making a profit of 12.5% and 12% respectively on each of the articles. The profit made by selling the article B is less than twice the profit made by selling article A by 14 rupees. If the cost price of article B is 50% more than the cost price of article A, A యొక్క ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే B ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ 50% మోర్ అంటే ఇది 2x అయితే ఇది 3x అండి. దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ B is 50% మోర్ దాన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ A. ఇప్పుడు దీని మీద 12.5% ప్రాఫిట్ అండి. దాని మీద ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఏది ఎక్కువ చెప్తున్నాడు చూడండి. ద ప్రాఫిట్ ఇన్ రూపీస్ మేడ్ బై సెల్లింగ్ అన్ ఆర్టికల్ B లెస్ దాన్ అంటున్నాడు. B is less than twice the profit made by selling the article. దీని మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్కి ట్వైస్ అట. ఇది 2x అండి. 2 into దీని మీద ప్రాఫిట్ అంటే 2x, ప్రాఫిట్ 12.5%. 12.5% అంటే 1/8, 12.5%. ఓకే, బై 100 రాయలేదు. మైనస్ 3x ఇంటూ దీని మీద 12% ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ 14 రూపీస్. ఇక్కడ పర్సంటేజ్, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ రాయలేదు, 2 zeros వస్తాయండి. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ 4x ఇది టోటల్ 50x అండి. 4x into 12.5, 50x, 36x, డిఫరెన్స్ 14x. 14x is equal to 1400. Therefore x is equal to 100. Therefore the cost price of article A కావాలి 2x, 2x is equal to 200 and article B cost price 3x, 3x is equal to 300. కానీ మనల్ని అడిగింది A అంటే 200. Therefore the answer is first option. Next one 35. దీని మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్, దీని మీద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ 12, దీని మీద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ 12.5. దీని మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉందట, 14 రూపీస్ లెస్. ఇది లెస్ ఉంది కాబట్టి ఇది తక్కువ ఉంది, ఇది ఎక్కువ ఉంది. దీని మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్కి డబల్ అంటాడు. దీని మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్ అంటే 2x మీద 12.5%, దాని మీద వచ్చిన ప్రాఫిట్ డబల్కి కంటే కూడా ఇది తక్కువ ఉంది, 14 రూపీస్ లెస్. సో ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 35. ఎవ్రీ మంత్ పేరేంటండి అది, ఓండ్రిల్లా, డిఎస్సిఎల్ అది ఏదో ఒకటి. ఎవ్రీ మంత్ ఓండ్రిల్లా ఇన్వెస్టెడ్ 7/16 of her monthly salary. Every month she invested 7/16 of her monthly salary in fixed deposits and 1/9 of the remaining monthly salary. Remaining monthly salary అంటే 7/16 స్పెండ్ చేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ శాలరీ 7 తీసేస్తే 9/16 ఇది రిమైనింగ్ శాలరీ. రెండు కలిపితే 16 parts అండి. 7 + 9 16.
ఇది ఇంత స్పెండ్ చేస్తే ఫస్ట్ మంత్లీ శాలరీలో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద ఎఫ్డి, దీంట్లో రిమైనింగ్ శాలరీలో 1/9 అంటున్నాడు. 1/9 అంటే ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/16, 7/16 ప్లస్ 1/16. ఇది దేని మీద? మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద 7/16 ఆఫ్ ద శాలరీ, 1/16 ఆఫ్ ద శాలరీ ఏమో మ్యూచువల్ ఫండ్స్, రెండు కలిపితే హాఫ్ ఆఫ్ ద శాలరీ అయిపోయింది, 15%. 50% ఆఫ్ ద శాలరీ షీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్. వెరీ గుడ్. 7/16, ఇది 1/16. సో అండ్ she gave 3,400 rupees to her maid. Out of the remaining salary, she spent on shopping and household items. Shopping of household items and paying utility bills in the respective ratio. Shopping household items andi 5:3 ratio చెప్తున్నాడు. 5:3 ratio. So what is her annual salary if she spent 15,000 on shopping on household items? ఈ 5 parts 15,000 ఇచ్చాడండి. 5 parts 15,000 అయితే 3 parts 9,000 అంటే రెండు కలిపి 24,000. 24,000 మేడ్కి పే చేసింది 3,600. 3,000 దట్ ఈస్ 400. 3,400 అంటే టోటల్ ఇప్పటి వరకు పే చేస్తుంది ఎంతంటే 27,400. ఇది 50%. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో 50% స్పెండ్ చేస్తే దీన్ని డబుల్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటూ టూ చేస్తే హెర్ మంత్లీ శాలరీ ఈజ్ 54,800. ఇప్పుడు ఇది ఇంటూ 12 చేయాలి. యాన్యువల్ శాలరీ కావాలంటే ఇంటూ 12 చేయాలంటే 54,000 అంటే 5,48,000. ఇది 10 times, 2 times అంటే 54 108 800 9,600 109,600. Therefore, the answer is 12 times and ఇది 600. ఇది 17,156 6,57,600. That is the answer. 6,57,600. Second option is the answer. Her annual salary is 6,57,600. 36 చూస్తే the diameter of a circle is equal to 1 2/5 times of the diagonal of a rectangle. Diameter అంటే 2r అండి, diagonal అంటే d అండి, square root of l square plus b square. ఈ రెండు ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 7:5. 1 2/5 అంటే 7/5. అండ్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ 66 అండి. సర్కంఫరెన్స్ మనం చూస్తే రేడియస్, సర్కంఫరెన్స్, ఏరియా మనం మాట్లాడినప్పుడు ఇది 7 అయితే ఇది 44, ఇది 154 is the area. ఇది 10.5 అయితే ఇది 10.5 అయితే ఇది 66, ఇది ఏరియా 346 పాయింట్ సంథింగ్ ఏదో 346.5 ఎంత వస్తుందండి. ఓకే, దెన్ ఇది 14 అయితే ఇది 88, ఇది 616. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు వాడు ఏమంటాడంటే మనకి ఏరియా అక్కర్లేదు, ఏరియా గురించి ఓన్లీ సర్కంఫరెన్స్ గురించి కావాలి. సర్కంఫరెన్స్. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ వరకు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటిది, రేడియస్ ఇస్ 7, సర్కంఫరెన్స్ ఇస్ 44, 10.5 అయితే 66 అండ్ 14 అయితే 88. 66 అన్నాడంటే 10.5 ఇస్ ద రేడియస్ 10.5 అయితే అండ్ డయామీటర్ ఎంత అవుతుందంటే రేడియస్ 10.5 into 2 21 అంటే 7 parts 21 అండి. సో దేర్ఫోర్ 7 parts 21 అంటే 7 3s అంటే 5 parts. Diagonal of a rectangle is 5 3s are 15. That is square root of l square plus b square is 15. అంటే ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ ఇలా ఉందండి, రెక్టాంగిల్లో డయాగ్నల్ చెప్తున్నాడు. రెక్టాంగిల్లో డయాగ్నల్ ఎంత ఉందండి, ఇది 15. అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఇస్ 3 centimeters మోర్ దాన్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ అన్నాడు. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ 3 అట. అంటే ఇది 9, ఇది 12 అయితే ఇది 15 అవుతుంది. 9 12 15 ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ 3 ఉండాలి కాబట్టి. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ మెజర్స్ అన్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ మెజర్స్ 12. దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఇవి స్టాండర్డ్ సర్కిల్, ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ అనండి. ఇది స్టాండర్డ్ ఇవన్నీ గుర్తుంటే ఓరల్ క్యాల్కులేషన్. ఏమి ఇచ్చాడు, డయామీటర్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్, డయామీటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్, డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 7:5. ఓకే, అండ్ సర్కంఫరెన్స్ 66 అన్నాడు, రేడియస్ 10.5 అంటే డయామీటర్ 21 అంటే 7 parts 21 అయితే 5 parts 15, డయాగ్నల్ 15 వచ్చింది. అండ్ లెంత్కి బ్రెడ్త్కి డిఫరెన్స్ 3 చెప్తున్నాడు. అంటే ఇది 15 అయితే 3 4 5 స్టాండర్డ్ ట్రయాంగిల్, 3 3s are 9,
4 3s are 12, 5 3s are 15. 3:4:5 standard right triangle. Difference 1 part 3 అంటున్నాడు కాబట్టి 9, 12, 13 అయిపోతుంది. Length is 12. Third option is the answer. Next 37. The respective ratio between A says 2 years ago and B says 3 years ago was 5:6. If A is 6 years younger to B and B is 12 years older to yes. ఇప్పుడు రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఇది 5:6 అంటున్నాడు కాబట్టి 5x 6x అనుకుంటే ఏ బి, కానీ ఇది ఎప్పుడు ఏ 2 years ago, ఏ 2 years ago 5x అయితే ఇప్పుడు 5x + 2 ప్రజెంట్ డేస్. ఈ 5 పార్ట్స్ 5x ఇప్పుడు అది ఏ సేస్ 2 years ago అంటే ప్రజెంట్ డేస్ ఎంత అవుతుంది 5x + 2. బి సేస్ 3 years ago అంటే 6x + 3, ఇక్కడ 6x + 3 దట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ డేస్. సి ఈజ్ 12 years older to B is 12 years older to C and A is 6 years younger to B అంటున్నాడు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ A is 6 years younger to B, వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్తున్నా. డిఫరెన్స్ అంటే 6x - 5x x, వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అండి. B - A is equal to 6. A is 6 years younger to B. If A is 6 years younger to B, వీడికంటే వీడు 6 years younger. 6x - 5x x, 3 - 2 1 అంటే దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే x + 1 = ఎంత ఇచ్చాడు 6. therefore x = 5. x = 5 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 27, x = 5 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 33. బట్ C is 12 years older, B is 12 years older to అంటే ఇక్కడ C is 21. what is the percentages of what is the respective ratio between the ages of A and C? A C ratio అడుగుతున్నాడు. 27:21, 9:7. 9:7, fifth option is the answer. Next 38. 38 number series అండి. Reasoning people look after the number series. And 43, yes. 42 number series. 43 onwards. 43 onwards చూడండి. Analysis అండి. Study the following information carefully to answer the question. ABC Club offers classes for aerobics, Zumba and power yoga. In April 2015, the total number of members in the club was 640 and the respective ratio between male and female members 5:3. 5:3 అంటే 8 parts అండి. 8 parts దీన్ని 640 8 parts చేస్తే each part is 80. 5 parts male ఎంత అవుతారంటే 400. 580s male, 400 female, ఫిమేల్ 240. ఇప్పుడు దీనికి వెన్ డయాగ్రామ్ వేద్దాం. ఓకే, అలాగే దీనికి కూడా వెన్ డయాగ్రామ్ వేద్దాం. ఓకే, out of the total male members 20% enrolled in only aerobics, Zumba and power yoga. Aerobics, Zumba, power yoga. Okay, out of the total male members 20% enrolled in only aerobics. Aerobics 20% అంటే 10% 40, 20% 80. Very good. 55% enrolled in Zumba classes. Zumba 55% అంటే that is 220. దీంట్లో 400లో 55% 220. 1/4 enrolled in only power yoga. 1/4 అంటే దీంట్లో 100 and only power yoga 100. The number of members who enrolled in both aerobics and Zumba only, ఇది that is half of the number of members who enrolled only aerobics. Only aerobics లో half అట 40. Next. The number of members who enrolled in both Zumba and power yoga only was 6 less than the number of members who enrolled in only Zumba. Only Zumba కంటే 6 less than అట. అంటే ఇది x అయితే ఇది x minus 6 అని చెప్తున్నాడు. x minus 6. ఓకే, x minus. The remaining 10 members enrolled in all the 3 classes. అంటే this is 0 అని చెప్తున్నాడు. Aerobics and power yoga intersection only. Aerobics and power yoga only 0. సో ఇప్పుడు ఇది 220 చెప్పాడు కదా. ఈ 220లో 40 + 10 50. 220లో 50 తీస్తే 170. 170 is equal to 2x minus 6. 2x minus 6 is equal to 170 అయితే 2x is equal to 176.
2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 176 అయితే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 88. అంటే ఇది 88 అవ్వాలా, ఇది 82 అవ్వాలా. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఇప్పుడు చూడండి, 88 ప్లస్ 2 90, 90 ప్లస్ 80 170, 170 ప్లస్ 50 220, ఇది 220, 220 ప్లస్ ఈ రెండు కలిపితే 180, 400 సరిపోయింది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, అవుట్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ మెంబర్స్ 25% ఎన్రోల్డ్ ఓన్లీ ఏరోబిక్స్. 25% అంటే 1/4, దట్ ఈస్ 20% enrolled only Zumba 48, and 1/3 enrolled in Power Yoga, 1/3 ante 80. Okay, the number of members who enrolled in both aerobics and Zumba classes was 1/4 of the numbers enrolled in only Zumba. Dintlo 1/4 ante this is 12. 20 members are enrolled in both aerobics and Power Yoga, 20. Okay, and the remaining 20 members enrolled in all the 3 classes. Idi 20, all the 3 classes. Idi 0 ichchadi sir. అంటే జూంబా అండ్ పవర్ యోగా ఓన్లీ ఇంటర్సెక్షన్ 0, ఇక్కడ ఏరోబిక్స్ అండ్ పవర్ యోగా ఓన్లీ ఇంటర్సెక్షన్ 0. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ మనం చేసేయచ్చు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ జాయిన్ పవర్ యోగా అండ్ దట్ జాయిన్డ్ ఇన్ జూంబా? పవర్ యోగా జూంబా కావాలంటే ఈ మొత్తం కావాలి, అంటే ఓన్లీ ఏరోబిక్స్ తీసేయాలి. ఓన్లీ ఏరోబిక్స్ ఇక్కడ 80, ఇక్కడ 60, 140, టోటల్ 640లో 140 తీసేస్తే అంతే కదా. ఇది రెండు కలిపితే 640, 640లో ఈ రెండు కలిపితే 140, 140 తీస్తే 500. therefore థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్, 500. మనకేం కావాలి? జూంబా అండ్ పవర్ యోగా కావాలి, అంటే ఓన్లీ ఎరోబిక్స్ అక్కర్లా. 80 ప్లస్ 60 140, 640లోంచి 140 తీస్తే 500 ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 44, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ నాట్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ఎరోబిక్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్ మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ నాట్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్? డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏరోబిక్స్ ఎన్రోల్ అన్న వాళ్ళు ఈ రెండు కలిపితే 170, 170 ప్లస్ 100 270, 270. ఇక్కడ చూస్తే 128, 128 తీసేస్తే దిస్ ఇస్ 142. ఎస్, 142. ఎస్, therefore ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్, 142. నెక్స్ట్ 45, ఇన్ మే 2015, ఇదంతా ఎప్పుడు ఇంతకీ? ఏప్రిల్ 2015, నెక్స్ట్ మంత్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఇన్ మే 2015 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%. అంటే 640లో 10% కదండి, 640లో 10% అంటే 64, 64 ఇంక్రీజ్ అయితే ఆల్ ద న్యూ మెంబర్స్ జాయిన్ బోత్ ఏరోబిక్స్ అండ్ పవర్ యోగా. ఏరోబిక్స్ అండ్ పవర్ యోగా మాత్రమే జాయిన్ అయ్యారట, బోత్ ఏరోబిక్స్ అండ్ పవర్ యోగా. ఇఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మెంబర్స్ హూ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ మే వాజ్ 5:3, హౌ మెనీ మేల్ మెంబర్స్ ఆర్ జాయిన్? 64 అంటే 5/8 కదండి, 5/8 of 64, that is equal to 40. therefore the answer is 40, fifth option. Male members 40 and female members 3 8s are 24. Next 46, out of the total male members enrolled in Zumba, yes, 220, 80% are graduates. So అంటే 220లో 80% అంటే 176 are graduates. out of those 5/8 are science graduates and 1/4 are commerce graduates. ఇది 1/4 అంటే 2/8 కదా, ఇది 1/4 is nothing but 2/8. ఇది 5/8, ఇది 2/8, 7/8, 7/8 పోతే ఇంకా 1/8, 1/8 arts. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అది అడుగుతున్నాడు, హౌ మెనీ మేల్ మెంబర్స్ ఆర్ ఎన్రోల్డ్ జూంబా ఆర్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు 220లో 80% అన్నాడు, 220లో 80%, దట్ ఈస్ 176. 176లో ఇప్పుడు 1/8 కావాలి మనకి, ఎందుకంటే ఇది 5/8, ఇది 2/8, 5/8 2/8 అంటే 7/8, 7/8 పోతే ఇంకా రిమైనింగ్ 1/8, 1/8 of 176, 22. therefore second option is the answer, 22 is the answer. 47, what is the respective ratio between the number of male members enrolled in only power yoga? Male members only power yoga 100 and female members only power yoga. So 100 to 80 అంటే 5:4, therefore the answer is 5:4, third option. 48, approximately what percentage of the total members both male and female is enrolled in aerobics? Aerobics ఇక్కడ చూస్తే 80 plus 50 130, 130, 190, 190 plus 40 230, 242, 242 out of 242 out of 640 into 100. therefore very clear that ఇక్కడ 240 అయితే కనుక 80 cancellation 3 times, ఇక్కడ 8 times, ఇక్కడ 3/8 అంటే 3/8 of 100, 1/8 అంటే 12.5, 3/8 అంటే 37.5, 37.5 అంటే
అప్రాక్సిమేట్ ఇంకా 2 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 38%. అప్రాక్సిమేట్గా 38%. Therefore, the answer is 38%. Second option is the answer. 49. Inequalities. ఇది కంప్లీట్ అయిందండి. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చూడండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2 అంటున్నాడు. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2 ఆర్ ద రూట్స్ అండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 అంటే 6 3s are 18. 6 3s are 18 కాబట్టి 3/2 1.5 అండ్ 6/2 3. సో ఈ రూట్ వచ్చి 1.5 రెండింటి మధ్యలో ఉంది. దేర్ ఫార్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. దిస్ 1.5 is lie between these two. Relationship between x and y cannot be established. 51. 50 తీసుకుంటే 4 6 are 24 అంటే 8 3s. 8 3s అంటే మైనస్ 3/4 0.75. 8/4 minus 2. సో 2 21s 42 అంటే 6 7 6/2 3 7/2 minus 3.5. Therefore ఇవి రెండు చిన్నవి, ఈ రెండు పెద్దవి, ఈ రెండు చిన్నవి. Therefore x greater than y. x greater than y ఫస్ట్ ఆప్షన్. 51 చూస్తే 245 90 అంటే 10 into 9 కాబట్టి x is equal to minus 4.5 and minus 4.5 comma minus 5. These are the roots. Y is equal to minus 3 minus 4. These are the roots. Therefore x less than y. X less than y is the answer. First option. 52 x square is equal to 36 అయితే x is equal to plus or minus 6. Y is equal to 6, 8 అండి. Therefore x less than or equal to y. X less than or equal to y. Fifth option. 53 2 10s are 20 5 4s అండి. x is equal to 4/2 అయితే 2 5/2 అయితే 2.5. y is equal to minus 2 minus 3 sorry 2, 3 అండి. Therefore 2, 3 are the roots. సో ఇప్పుడు ఈ 2.5 రెండింటి మధ్యలో ఉంది. Therefore the relationship between cannot be established between x and y. 54 చూస్తే 2 20s 40 అండి. 40 అంటే 8 into 5. Therefore x is equal to 5/2 2.5 8/2 4. y is equal to 28 కాబట్టి 7, 4 and 4, 7 are the roots. Therefore x less than or equal to y. X less than or equal to y. Fifth option. Next 55. Inequalities అయిపోయిందండి. Another pie chart అండి. Pie chart చూడండి. Refer to the pie charts and answer the given questions. Data related to selection of employees in distribution of number of candidates who applied for jobs in 5 organizations. వీళ్ళు జాబ్కి అప్లై చేసినమాట 5 ఆర్గనైజేషన్లో. And distribution of number of candidates shortlisted for interview out of the candidates who applied for jobs in 5 organizations in 2017. Yes, వీళ్ళు అప్లై చేశారు, వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. ఓకే గుడ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్. అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ అప్లైడ్ ఫర్ జాబ్స్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ వర్ నాట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. అవ్వని వాళ్ళు పర్సంటేజ్ కావాలట, షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వని వాళ్ళు. ఈ ఇక్కడ చూస్తే 30%. 30% అంటే 420 1260. 30% 1260. దీంట్లో 10% 4200లో 420 into 3 1260. వీళ్ళు అప్లైడ్. ఇక్కడ 32% షార్ట్ లిస్టెడ్. 32% అంటే 32 into 26. సో 12 1 18 22 18 plus 4 22 22 23 2 6 plus 2 832 షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. అంటే నాట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే ఇక్కడ 428 నాట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ 1260 into 100. దట్ గివ్స్ ద పర్సెంటేజ్. 0 గెట్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు 126 క్యాన్సిలేషన్ మనం చూస్తే 126 మనకి 3 times పోతున్నట్టుంది. 3 times పోతే 378 పోతే అక్కడ 22 plus 28 50 మిగులుతుంది. అంటే 500లో 126 4 times. Therefore 34%. Fifth option is the answer. Next 56. What is the difference between the total number of candidates who applied for the jobs in organization A and D
and number of candidates who are shortlisted for the interview organization C and E. సో ఓకే, ఇక్కడ కూడా చూడాలి, ఏ అండ్ డి చూడాలి. ఇక్కడ ఏ అండ్ డి అంటే ఏ అండ్ డి 12 ప్లస్ 30%, అగైన్ 30% అంటే 1260, ఇది 12%, ఇది 18%, 30%, 1260. అక్కడ సి అండ్ ఈ, సి 25, ఈ 32 అంటే 57%, 5726, 5726, 42, 4, 30, 14, 44, 4, 48, 4, 1482, 1482. డిఫరెన్స్ అడిగాడు. డిఫరెన్స్ అడిగితే 22 to 22. Therefore 222. The first option is the answer. 57. Combining organizations B and C, only 50% of the candidates who are shortlisted for interview were finally offered jobs. సో ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారో బి అండ్ సి నుంచి, అంటే 25, 14, 39%, 39, 26 చూడాలి. ఇప్పుడు మనం 39, 26, 54, 5, 18 plus 5, 23, 23 plus 18 plus 18, 36, 36 plus 5, 41, 4, 10, 14. Combining organization B and C, only 50% of the candidates. 50% of the candidates. దీంట్లో సగం అంటే 507. ఓకే, combining organizations B and C, only 50% of the candidates who are shortlisted for interview were finally offered jobs. If the respective ratio between candidates who are offered the jobs, how many candidates were offered the jobs in organization B? Yes. సో ఇదంతా కూడా చేయక్కర్లేదు, మనం ఇదంతా మల్టిప్లై చేయక్కర్లేదు. ఒకసారి చూస్తే కనుక ఓకే, బి అండ్ సి అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూడండి. బి అండ్ సి అంటే ఇది 14, 25, 39, 39, 50% అన్నాడు కాబట్టి 39, 26 కాకుండా 39 13s మల్టిప్లై చేయాలి. 39 13s. దీంట్లో కూడా 6 పార్ట్స్ ఏమో బి, అంటే ఇప్పుడు 6 పార్ట్స్ మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది కదా మనం. అంటే 6 పార్ట్స్ అంటే 39, 6, 46 ఆర్ 240, 240 అంటే 234, యా 234. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 39, 6 మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఎట్లా చెప్పండి ఒకసారి. బి అండ్ సి టుగెదర్ ఎంత ఉందో చూడండి పర్సంటేజ్. 39, 39 into 26 చేయాలి. కానీ 39 into 50% కాబట్టి దాంట్లో 39 into 13 చేస్తే సరిపోతుంది. 13లో కూడా మళ్ళీ 6:7 రేషియో కాబట్టి 6 పార్ట్స్ బి కావాలి నాకు. అంటే 39 into 6 చాలు. వెరీ గుడ్. 234, 58. ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ డి, 20% ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. 15% అంటే 390. అది 15% అంటే 390 షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. Or management graduates, 20% of the were shortlisted for interview. దీంట్లో 20% అట. In organization D, 20% of the candidates who were shortlisted for interview were management graduates. Only 50% of the management graduates applicants were shortlisted for interview. How many management graduates candidates applied for jobs in the organization D? ఓకే, 390 అండి. అక్కడ డి అంటే 15%, 390. 390లో 20% అంటే 1/5 అండి. 1/5 అంటే 78. ఈ 78 అనేది 50% అని చెప్తున్నాడు. అంటే దీన్ని డబల్ చేస్తే ఇంటూ 2 చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంటూ 2 చేస్తే 156. దేర్ఫోర్ అప్లై చేసిన వాళ్ళు 156 అయి ఉండాలి. థర్డ్ ఆప్షన్. 59. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ అప్లైడ్ ఫర్ ద జాబ్స్ ఆర్గనైజేషన్ BDE? BDE. సో రెండు కలిపితే 25, 30, 55. 55 into 42 యావరేజ్ కాబట్టి 42/3 14 చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఇది 110 into 7, 110 7, so 770. Therefore the answer is second option, 770. 60. What is the central angle corresponding to the number of candidates shortlisted for interview in organization A? ఇంటర్వ్యూ షార్ట్ లిస్ట్ అక్కడ ఏ 14% అండి. 14% అంటే 10%, 36, 4%, 14.4. Therefore 50.4 అనుకుంటా. 14% అంటే 50.4. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 61. 61 డేటా సఫిషియన్సీ అండి. డేటా సఫిషియన్సీ. కమాన్. The question consists of a question and two statements, 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and choose the appropriate option. In how many days A, B and C together can finish a piece of work? ముగ్గురు కలిపి ఎంత టైంలో చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు.
A and B together can do the work in 12 days. B and C together can do the piece of work in 9 3/5. A and B ఇచ్చాడు, B and C ఇచ్చాడు, C and A ఇవ్వాల. అంటే ఓన్లీ వన్ alone is not sufficient. But C is twice as efficient as A. Aకి Cకి ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఇచ్చాడు. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే A ప్లస్ B, B ప్లస్ C, B ప్లస్ Cలోంచి A ప్లస్ B తీసేసాం అనుకోండి, C మైనస్ A వస్తుంది. Cకి Aకి ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఇచ్చాడు. అంటే డెఫినెట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ required. Rahul invested a certain sum in scheme A which offers compound interest compounded annually. What is the rate of interest offered by scheme A? Compound interest lo rate of interest adutunadu. The sum invested by Rahul amounts to 5,290 in 2 years and 6,063 rupees 50 paisa in 3 years. The amount at the end of the 2 years ichadu, the amount at the end of the third year ichadu. Compound interest lo rate of interest ravaniki amount at the end of the second year third year principal avutundi. Ante third year principal undi, third year amount undi, aa difference third year interest. Third year interest సెకండ్ ఇయర్ అమౌంట్ మీద వచ్చినట్టు. దేర్ ఫర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టొచ్చు. దేర్ ఫర్ వన్ ఎలోన్ ఇస్ సఫిషియంట్. ద సమ్ ఇన్వెస్టెడ్ బై రాహుల్ వాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు, ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ ఇస్తే 8% చెప్పలేం. 2 alone is not sufficient, 1 alone sufficient. 63. What is the product of positive numbers A and B? What is the two positive numbers product అని అడుగుతున్నాడు. A into B ఎంత? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ద సమ్ ఆఫ్ A square plus B square ఇచ్చేసాడండి. A square plus B square 1856. సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ A అండ్ B ఇచ్చినంత మాత్రం చెప్పలేమండి, ఎందుకంటే 2 అన్నోన్స్ కాబట్టి 2 ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి. ఓన్లీ 1 ఈక్వేషన్ ఉంది, రాదు. ద సమ్ ఆఫ్ A అండ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56 అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ A అండ్ B ఈజ్ 7/80. 2 ఈక్వేషన్స్ 2 అన్నోన్స్ వీ కెన్ సాల్వ్. 2 నుంచి వస్తుందండి, ఎందుకంటే 2 అన్నోన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే 2 ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి. దేర్ ఫర్ 2 alone sufficient, 1 alone is not sufficient. నెక్స్ట్ 64 తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ ఇన్ మీటర్స్? ద ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ లెంత్ అడుగుతున్నాడు అండి, లెంత్ ఎంత అని. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ L into B is equal to 1008 ఇచ్చాడు. హ్యాడ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ బీన్ 4 less than the area of the rectangular field, దీనికంటే 112 less. దీంట్లో 112 తీసేస్తే ముందు 112 అంటే 996, 12 తీసేస్తే 896, 112 తీసేస్తే. దేర్ ఫర్ 2 ఈక్వేషన్స్ 2 అన్నోన్స్ వీ కెన్ సాల్వ్. ఇక్కడ 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయండి, 2 అన్నోన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే 2 ఈక్వేషన్లు ఉండాలి. దేర్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ 1 alone sufficient. The breadth of the rectangular field is 28. Only breadth ఇచ్చినంత మాత్రం length చెప్పలేం. 2 alone is not sufficient, 1 alone sufficient. The last question is 65. There are 3 numbers. What is the difference between the first and second number? There are 3 numbers, first, second and third. What is the difference between the first and second numbers అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ మైనస్ సెకండ్ కావాలట. The average of the 3 numbers is 48. The average of the 3 numbers is 48 అంటే first plus second plus third is equal to 140. 48 threes. 48 threes are 144. Okay. The first number is as much more than the average. Average 48 అని చెప్పాడు కదా. The first number is as much more than the average and the first number is as much more than the average as the second number is as much less than the average. Second number ఏమో యావరేజ్ కంటే ఎంత తక్కువ ఉందంటే, యావరేజ్ కంటే సెకండ్ నెంబర్ ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే, యావరేజ్ కంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఎక్కువ ఉందో, యావరేజ్ కంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఎక్కువ ఉందో సెకండ్ నెంబర్ యావరేజ్ కంటే ఎంత తక్కువ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఆ ఎస్ ఇటువైపుకి వస్తే ఫస్ట్ ప్లస్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 96 అని తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ప్లస్ సెకండ్ 96 అయితే థర్డ్ ఈజ్, ఎందుకంటే 3 కలిపి 144 అండి, 3 కలిపి 144. ఓకే. థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఇక్కడ మనకి 48 అని తెలుస్తుంది. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ నెంబర్ ఏంటో కూడా చెప్పేయచ్చు మనం. సెకండ్ నెంబర్ ఎలా చెప్తామంటే థర్డ్ నెంబర్ 48, ఫస్ట్ నెంబర్ యావరేజ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ, సెకండ్ నెంబర్ యావరేజ్ కంటే ఎంత తక్కువ అంటున్నాడు. అంటే 48, ఇది 48 కంటే ఎంత తక్కువ, ఇది 48 కంటే ఎంత ఎక్కువ అంటున్నాడు. యావరేజ్ 48 అండి. యాజ్ మచ్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్, ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ యాజ్ మచ్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ యాజ్ ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ యాజ్ మచ్ లెస్ దాన్ ద యావరేజ్. యావరేజ్ కంటే సెకండ్ నెంబర్ ఎంత తక్కువ ఉందో ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది అంటున్నాడు. సో దేర్ ఫర్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమై ఉండాలంటే 96 అయి ఉండాలి, యావరేజ్ సెకండ్ నెంబర్ 0 అయి ఉండాలి, థర్డ్ నెంబర్ 48 అయి ఉండాలి. ఈ యావరేజ్ కంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఎక్కువ ఉందో యావరేజ్ కంటే సెకండ్ నెంబర్ అంతే తక్కువ ఉంది. ఈ డిఫరెన్స్ 48, ఈ డిఫరెన్స్ 48. అంటే డెఫినెట్గా ఫస్ట్కి సెకండ్కి డిఫరెన్స్ చెప్పొచ్చు మనం. అంటే ఇక్కడ 96 - 0, దేర్ ఫార్ 96 అని చెప్పొచ్చు. దేర్ ఫార్
1 alone sufficient. మరి 2 alone చూస్తే if the difference between the first and second number is added to the third number, the sum obtained is 54 less than the sum of the first and third numbers. సెకండ్ నుంచి చూస్తే మనం ఇప్పుడు if the difference between the సెకండ్ నుంచి చూస్తే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ alone చూస్తే if the difference between first alone sufficient అండి, second statement if the difference between the first and second is added to the third number, then the sum obtained is 54 less than the sum of the first and third 54 less అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ థర్డ్ క్యాన్సిల్, ఫస్ట్ క్యాన్సిల్, మైనస్ ఎస్ ఇస్ కూడా -54, సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ 54 వచ్చింది. ఓన్లీ సెకండ్ నెంబర్ మాత్రమే తెలుస్తుంది ఇక్కడ. అంటే 2 alone is not sufficient, strictly 1 alone is sufficient to answer the above question. Therefore 1 alone sufficient, 2 alone is not sufficient. That is the answer. Thank you very much.